അതാരോ പേടിപ്പിച്ചതാ. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. മാമിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. 1 minute ട്ടാ. ലോഗിൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. Good morning, ma'am. Good morning all. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Welcome to our class. Okay, good morning. Good morning, ma'am. വേറെ ആരാണ്? Good morning, ma'am. വേറെ ആരാണ്? റീജയാണ് മാം. റീജ പറഞ്ഞോടാ. Good morning, ma'am. Good morning, all. I am Reja from Idukki. Have a nice day. Let us pray. Let us pray. Let us pray to the Lord of all. Let us pray. Let us pray. Let us pray to the Lord of all. He loves me, He loves you, He loves the big, He loves the small. Let us pray, let us pray, let us pray to the Lord of all. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you ഡാ. സായിമിൻ ആരാണ്? ഞാനാണ് മാം അസ്രിഫ. പറഞ്ഞോടാ. Good morning, everyone. I am very happy for getting this opportunity, and I am using it to say about a person that made our nation proud. A boy was born in Ranchi on July 7, 1981. He thought he was born for football keeping. Unfortunately, the fate took him to another path. By the best performance in Ranji Trophy, the legend Ganguly himself selected him for the India. It's bad days for nation team, and all experienced players sit in the bench and hand over the captaincy to him. He started his life with run out and wear Indian jersey and captained Indian team. In 2007, the best captain had born for India. By winning 2007 T20 World Cup, he handed to the heart of millions of Indians. After that, it was his grace and his magical hands bring 3 ICC trophies to the nation name. India was the best cricket country at those times. After the 28 years of waiting, on 2011, he lifted the ICC World Cup and made entire nation proud. He captained CSK, and one day, without any privilege, he retired from cricket. It was none other than Mahendra Singh Dhoni, our own Mahi, who made India proud, won Padma Shri, Padma Bhushan, ICC Men's Cricket Award, Spirit of Cricket Award, and goes on. 5 times IPL type winner, etc. He started his life as a ticket collector and spending his rest of his life as trophy collector. The one commentary that I love with all my heart is Dhoni finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lifts the World Cup after 28 years. Hereby, I welcome Abarna ma'am and all other buddies to the class. This is Wasrifa from Kasaragod signing into the class. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning all. Thought of the day. Thought of the day പറഞ്ഞോടാ. Shirley from Alappuzha. And we can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Mahatma Gandhi. Thank you, നമ്മള് ma'am. ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ? 7th യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു. വാക്സിന്റെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ. എത്ര ഡിസീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു? ഇതൊന്നും ആരോ പറയില്ല. സിന്ധുവാണോ? എന്താ മാം, റൂബല്ലയാണോ? ഇനി പറയാൻ ഏതാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത്?
ടൈഫോയിഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റുബെല്ല റുബെല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. റുബെല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അഞ്ചാം പനി പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഇമേജ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. സോ റുബെല്ലയാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ. റുബെല്ല ആർക്കാ ടോപ്പിക് തന്നത്? എനിക്കാണ് മാം. ഞാനൊരു ജോലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജോബ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചോളാം. ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാൻ പോന്നെ. ഓക്കെ. മാക്സിമം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇന്നത്തെ ഡിസീസ് ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ നോക്കണം. ഈ മംസ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഏതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് ടൈഫോയിഡ്. ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ട്യൂബർകുലോസിസ് ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, ട്യൂബർകുലോസിസ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. ട്യൂബർകുലോസിസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലുണ്ടല്ലോ? അല്ലേ? ഓക്കെ, വേഗം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കണ്ട. വേഗം പറയാം. നോട്ട്സ് ഒക്കെ വേഗം വേഗം നമ്മൾ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക. അവർ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ജ്യോതി ക്ലാസ് എടുത്തോട്ടാ. ഓക്കെ മാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് റുബെല്ല രോഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ രോഗത്തെ മലയാളത്തിൽ 3D മീസിൽസ് എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ശരീരത്ത് ചുവന്ന് ചുണങ്ങ് പോലെയാണ് കാണപ്പെടുക. മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രോഗം വരുന്നത് അമ്മമാരായ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള അമ്മമാർക്കാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത്. അത് കാരണം ഇതിൽ ശിശുക്കൾക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. റുബെല്ലയും മീസിൽസും ഒരേപോലെയുള്ള രോഗമല്ല, പക്ഷേ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം രണ്ട് രോഗങ്ങൾക്കും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. റുബെല്ല ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ രോഗം ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുമ, തുമ്മൽ വഴി രോഗം പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ്. റുബെല്ലയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ. വൈറസുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിനു ശേഷം 1, 2, 3 ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടാറുള്ളത്. അത് 1 മുതൽ 5 ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും. പിന്നെ മുഖത്തു നിന്നും ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ ചുവന്ന ചുണങ്ങ് പടരാൻ തുടങ്ങുന്നു. ശേഷം തലവേദന, ചെങ്കണ്ണ്, കണ്ണിൽ ചൊറിച്ചിൽ, പനി, മൂക്കൊലിപ്പ് എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. കഴുത്തിൻ്റെയും ചെവിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് ചുമന്ന ചുണങ്ങ് കൈകളിലും കാലുകളിലും പടരുന്നു. സന്ധികളിൽ വേദന, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്. റുബെല്ല വാക്സിൻ. ഈ വാക്സിൻ കൈയിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണ് നൽകുക. പിന്നെ CDC, അതായത് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ പറയുന്നത് ഈ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നേടാൻ MMR വാക്സിൻ എടുക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് 2 ഡോസ് MMR നൽകണം. ആദ്യത്തെ ഡോസ് 12 മുതൽ 15 മാസം വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് 4 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുമാണ് നൽകാറുള്ളത്. പിന്നെ കൗമാരപ്രായക്കാരും മുതിർന്നവരും MMR വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന അപ്ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ്. ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ മാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. ഞാൻ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പറയട്ടെ റുബെല്ലനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി. ഈ റുബെല്ല വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പകർച്ചവ്യാധിയാണോ? അതെല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. സോ ഇത് ഒരാൾക്ക് റുബെല്ല ഉണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആള് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലർ വിചാരിക്കും അത് മീസിൽസ് ആണ്, 5ാം പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. കാരണം അത് സെയിം സിംറ്റംസ് ആണ്. ഞാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഈ രണ്ടും സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ആ കാണുന്ന ഇമേജ് നോക്കിയാൽ ഏതാണ് മീസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് റുബെല്ല എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സെയിം സിംറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് വന്നത്. ഇത് സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ആരംഭിച്ച് ശരീരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ചുണങ്ങൾ പോലെ പല ഭാഗത്തേക്ക് വൈറ്റ് കളറുള്ള കുരുക്കൾ മാറും. ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ റുബെല്ല എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം നമുക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രോഗമായി മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വുമൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റുബെല്ല പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക. കാരണം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്
കുട്ടികൾക്ക് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് എന്താ ഇതിന്റെ അഫക്റ്റ് വരും. അതല്ല ഇനിയിപ്പോ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഒരു 3 മാസം മുമ്പ് 3 മാസം ഉള്ളപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആവുമ്പോ ഒരു ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ഫസ്റ്റ് 3 months വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മാസമാണ്. അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് റുബെല്ല എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അബോർഷൻ വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് അണുബാധ വരണമെങ്കിൽ ഗർഭം അലസി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, വെച്ചാൽ അബോർഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കൊരു അസുഖം വരും, കൺജനിറ്റൽ റുബെല്ല സിൻഡ്രം എന്ന് പറയും. കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റം കുറച്ച് എന്താ പറയാ തിമിരം, അതേപോലെ കേൾവി ശക്തിക്ക് പ്രശ്നം, അതേപോലെ ഹൃദയത്തിലേക്കും തലച്ചോറിനെയും ബാധിക്കുന്നു. പിന്നെ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാണാറുണ്ട്. ഗർഭത്തിന്റെ 20ാമത്തെ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വിരളമാണ്. 20 ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ റുബെല്ല വന്നെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകൾ അധികം വന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആദ്യ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം വരും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അബോർഷൻ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സിംറ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ കുട്ടികൾക്ക് കാഴ്ചക്കുറവ്, കേൾവിക്കുറവ്, തിമിരം, അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിലേക്കും തലച്ചോറിനെയും മറ്റസുഖങ്ങള്, കണ്ണുകൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന മറ്റസുഖങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രകടമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. സോ റുബെല്ല എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ നോക്കാം. റുബെല്ലയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. MMR-നൊപ്പം എടുക്കുന്നത് ആൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാവരും ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് റുബെല്ല നിസ്സാരക്കാരാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അഞ്ചാം പനി ആണെന്ന് പറയും. റുബെല്ലയുടെ വേറെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ പറഞ്ഞത്? ജർമ്മൻ മീസിൽസ് എന്ന് പറയും, 3-day മീസിൽസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ജർമ്മൻ മീസിൽസ് എന്ന് പറയും, 3-day മീസിൽസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വുമൻസിനാണ് കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക്. കുട്ടികൾക്കും പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന വുമൻസിനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്? മംസ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം, പറയട്ടെ. മംസ് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടിനീര് എന്ന് പറയുന്നത് പാരമിക്സോ വൈറസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന മംസ് വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് മംസ് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടിനീര് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും. അണുബാധ ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയണ്ടാവില്ല. ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അണുബാധക്കും രോഗത്തിനും ഇടയിലുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 7 മുതൽ 25 ദിവസം വരെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ പനി 103 ഡിഗ്രിക്ക് മേലിലായിരിക്കും ഇവർക്ക് പനി ഉണ്ടാവുക. തലവേദന, പേശിവേദന, ക്ഷീണം, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഈ വൃഷ്ണങ്ങളില് വേദനയും വീക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് സില്ലിയാക്കി വിടാൻ പാടില്ല. ഇത് മുണ്ടിനീരിന്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കും. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് 2 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ്. ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടും ചില കൗമാരക്കാർക്ക് ഈ മുണ്ടിനീര് കൗമാരക്കാർക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ മുണ്ടിനീര് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് വാക്സിനേഷന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മുണ്ടിനീര് വരുന്നത്. 1967 മുണ്ടിനീരിന്റെ വാക്സിനേഷന് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഈ തലവേദന, പനി, ക്ഷീണം ഇതൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ചില ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളിൽ കടുത്ത വീക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെയുള്ള സൈഡുകളിൽ ഇങ്ങനെ കടുത്ത വീക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ഈ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മൃദുവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൃദുവായിട്ടും വീർത്തതുമായിട്ടുള്ള താടിയലിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഈ മംസ് വൈറസ് പോലെ തന്നെ ചില ബാക്ടീരിയകളും ഇതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മുണ്ടിനീര് എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറ്, പാൻക്രിയാസ്, വൃഷ്ണങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ അണ്ഡാശയങ്ങള് ഇതിനെയൊക്കെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മുണ്ടിനീരിന് ഒരു പ്രത്യേക ചികിത്സയൊന്നുമില്ല. രോഗം അതിന്റെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കോളും. 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ സ്വയം മാറുകയാ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. മുണ്ടിനീര് മാറാൻ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ധാരാളം ദ്രാവകങ്ങൾ കുടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ചെറു ചൂടുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളങ്ങൾ കവിൾക്കൊള്ളിക്കുക, മൃദുവായതും അതുപോലെ ചവക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക.
മറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, ഈ കഞ്ഞി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം പോർന്ന അസിഡിറ്റി പോലെയുള്ള ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇപ്പോ നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. തൊണ്ടവേദന ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസ് പോപ്പുകൾ കുടിക്കുക. പനി കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വേദന കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അസറ്റാമിനോഫിന്, ഇബൂപ്രൊഫൈന് ഇതുപോലെയുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആസ്പിരിന് നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. ആസ്പിരിൻ ഒരിക്കലും മുണ്ടുനീര് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കരള് രോഗം, അതുപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിന്റെ വീക്കം, മരണത്തിന് പോലും ആസ്പിരിൻ കൊടുത്താൽ ലാസ്റ്റ് കാരണമാവുന്നുണ്ട് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണത്. കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ആസ്പിരിൻ, ഇബുപ്രോഫെൻ ഒക്കെ. അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമനി, മുണ്ടിനീര്, റൂബല്ല ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു വാക്സിൻ ഉള്ളത്. MMR, മിസിൽസ്, മംസ്, റൂബല്ല. ഇത് വാക്സിന് 2 ഡോസാണ് നൽകുന്നത്. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും മുണ്ടിനീര് വന്നാൽ പിന്നെ അത് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഈ മുണ്ടിനീര് വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്പർക്കം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. നമ്മളിപ്പോ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലേക്കോ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മുണ്ടിനീര് ആൾ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു ഗൈഡും കൂടി ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എഴുതിയേക്കണം എല്ലാവരും. കാരണം മുണ്ടുനീര് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്കിത് മുണ്ടുനീര് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടികളില് ആൺകുട്ടികൾക്കും മുണ്ടുനീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ഉണ്ടല്ലോ, അവത്തിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, സ്ത്രീകളെക്കാളും കൂടുതൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ, ആൺകുട്ടികളില് മുണ്ടുനീര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റിപ്പോർട്ടുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുണ്ടുനീര് എപ്പോഴും ഓക്കെ, മുണ്ടുനീര് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, മുണ്ടുനീര് നമ്മൾ മാക്സിമം വാക്സിൻ എടുക്കാൻ നോക്കണം. MMR എന്നാണ് വാക്സിൻ. ഇത് ഇത്രയും നാള് നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റിൽ അല്ല ഈ വാക്സിൻ ഉള്ളത്. MMR എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിൻ പുറത്തുനിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. മാക്സിമം ആ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. മുണ്ടുനീര് വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് കവളിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു വീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ക്വാറന്റൈൻ അന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലാണ് 4ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് എനിക്ക് മുണ്ടുനീര് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം വന്നത്. സോ അന്ന് ക്വാറന്റൈനൊന്നും ഇല്ല, ഒരു വീട്ടിലാണ് എന്നെ മാറ്റി കിടത്തി. വീട്ടില് ചെറിയ ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയാണ് ഞാൻ കിടന്നത്. കുറെ ശ്രദ്ധിച്ചു വീട്ടിൽ എന്നിൽ നിന്ന് വേറെ ആർക്കും വരാതിരിക്കാൻ. ഞാനും അതേപോലെ അമ്മയും കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കോൺഷ്യസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ആർക്കും മുണ്ടുനീര് വന്നില്ല, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്ക് മാത്രം വന്നത് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്ത് വരാണ്ടൊക്കെ ഇരുന്നു. ചില മുണ്ടുനീര് പകരം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നും പോകാണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു. കാരണം ഇളയത് അനിയത്തിയായിരുന്നു അന്ന്. ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പറയുമ്പോ അവളോ 1ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു കുട്ടി. അപ്പൊ അവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നും പോകില്ല. ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും ഞാൻ അത് കഴിക്കും, എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടക്കും. അപ്പൊ ഒരു 2 ആഴ്ചയോളം ഈ വെക്കേഷൻ ടൈമിലായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് വന്നത്. ക്രിസ്മസ് എല്ലാം നമ്മുടെ വേളവരിക്കാലം, ആ സമയത്ത് 2 ആഴ്ച മുണ്ടുനീരായിരുന്നു. അതിക്കും മുന്നത്തെ വർഷം കണ്ണീരായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മള് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കുമല്ലോ, അത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയതാണ്. കൂടെ വന്ന് കളിക്കാൻ വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച്, വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടും. മിക്കവരും ബോർഡിങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ വന്ന് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവര്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരും. അങ്ങനെ നല്ല രസമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതേപോലെ അസുഖം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, സ്പ്രെഡ് ആയതായിരുന്നു. വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയില്ല, എന്റെ വീട്ടിൽ വേറെ ആർക്കും വന്നില്ല, എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഈ അസുഖം വന്നത്. സമയത്ത് നല്ല തൊണ്ടവേദന. എനിക്ക് ഇത് വന്നിട്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. മുണ്ടിനീര് പകരുന്ന രോഗമാണോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലൈ ചെയ്തത് എന്റെ മോക്കും മുണ്ടിനീരുള്ള സമയത്തായിരുന്നു. അതിന്റെ എന്തായിരുന്നു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്റെ മോക്ക് ഇങ്ങനെ മുണ്ടിനീരിന്റെ അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീരീഡും കൂടെ ആയിരുന്നു. അവളുടെ മാറി വരുന്ന പീരീഡ് ആയിരുന്നു, മോനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന പീരീഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈം.
ഓക്കേടാ. ഇത് നമുക്ക് സ്ത്രീകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര വലിയ ലക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്റ്റോ കണ്ടതായിട്ട് അധികം റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ കുട്ടികളിൽ ആൺകുട്ടികളിലാണ് ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രെയിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിലും അവർക്ക് ടെസ്റ്റിസ് ഒക്കെ അതില് എന്താ പറയാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വീക്കം സംഭവിക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ, അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് മംസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖമാണ്. അതുപോലെ അണ്ടാശയങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ചെറുതായി അത് പക്ഷെ അത്രയും എഫക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല മംസ് വന്നത് കൊണ്ട്. വന്നു മാറിപ്പോവാണ്. അത് വേറെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ മെൻസിൽ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി ഫുള്ളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോണതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന്റെ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ ഏത് മാസത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക്? വാക്സിനേഷൻ 15 to 16 മാസത്തിൽ കൊടുക്കും. 18 മാസത്തേക്ക് കൊടുക്കൂലോ എന്ന് വെച്ചാല് 1.5 വയസ്സിന്റെ വാക്സിൻ MMR. 1.5 വയസ്സിന്റെ 1.25 വയസ്സിന് കൊടുക്കണം. 1.25 വയസ്സ് പുറത്ത് പോയി എടുക്കുന്ന വാക്സിനാണ്. നമ്മള് ഹെൽത്തിന്നല്ല പുറത്ത് പോയി എടുക്കൂല ഒരു വാക്സിൻ. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ആവും തോന്നുന്നുണ്ട് MMR വാക്സിന്. പുറത്ത് പോയാണ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത്. കിട്ടില്ല. അല്ല മാം, ഞാൻ എന്റെ മോൾക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് 1.5 വയസ്സിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് MMR പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പൽസറി ആണോ മാഡം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രൈവറ്റിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വിദേശത്തൊക്കെ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാതിരിക്കാൻ ഇത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ, അത് എടുക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നിക്ക് നമ്മള് ചുറ്റുപാട് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇവിടെയില്ലേ കുറെ ഒരു സ്കൂളില് ഫുള്ള് കുട്ടികൾക്ക് കുറെ പിള്ളേർക്ക് അടിപ്പിച്ച് മംസ് വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അസുഖം ഇപ്പൊ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഈസിലി സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന അസുഖമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു അസുഖം ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്, റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട്. MMR വാക്സിൻ നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ MMR വാക്സിൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, MMR വാക്സിൻ എടുക്കും. മീസിൽസിന്റെയും റുബല്ലയുടെയും വാക്സിൻ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്ത് വിടാറാണ് പതിവ്. സോ ഇപ്പൊ മിക്കയിടത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു മാസം മുമ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടെ ടീച്ചറിന്റെ മോള് ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ല. അപ്പൊ എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് അവരെ ക്ലാസ്സിൽ ലീവ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ലീവ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും എന്താണ് മുണ്ടുനീരായതുകൊണ്ട് ലീവ് കൊടുത്തിരിക്കണം. അത് തന്നെ 2-3 സ്കൂളുകളിൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിത് ഈ അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവുകയും മുണ്ടുനീരിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചിലവർ നിസ്സാരമായിട്ട് വെക്കും. കാരണം ചിലവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ചിലവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഇത് ചെറുതായിട്ട് തൊണ്ടവേദനയായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഈ വൈറസ് ബാധ 16 മുതൽ 18 ദിവസത്തേക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം വന്ന് കുട്ടിക്ക് മാറി വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് വരുള്ളൂ. സോ അപ്പൊ മുണ്ടുനീരിന്റെ അണുബാധ മിക്ക ആളുകളിലും ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാറില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് കാരിയർ ആണോ, ഈ അസുഖം വരുത്തുന്ന ആളാണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ അസുഖം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മംസിന്റെ വാക്സിൻ എന്തായാലും നമ്മൾ എടുപ്പിക്കണം കുട്ടികൾക്ക്, മാക്സിമം അത് എടുക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് അസുഖം? ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി മാം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ട്യൂബർകുലോസിസ് ഇല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്യൂബർകുലോസിസ് ആരാണ്? ഞാനാണ് മാം. ഓക്കെ, ഞാൻ തീർച്ചയാണ് നേരത്തെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത പോലെ നല്ല ധൈര്യത്തോടെ നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. പറഞ്ഞോട്ടോ. പറയട്ടെ. ട്യൂബർകുലോസിസ് ക്ഷയരോഗം, ഇത് മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് എന്ന ബാക്ടീരിയന്റെ അണുബാധമൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് TB, ട്യൂബർക്കിൾ ബാസിലസ് അങ്ങനെയും പറയും. ഇത് പ്രധാനമായും ശ്വാസകോശത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കിഡ്നി, സ്പൈൻ, ബ്രെയിൻ, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇതിനെല്ലാം ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചുമയാണ് TBന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. ചുമയോടൊപ്പം ചിലപ്പം രക്തം ചുമച്ച് തുപ്പാനും സാധ്യതകളുണ്ട്. പിന്നെ നെഞ്ചുവേദന, വിശപ്പില്ലായ്മ, തൂക്കം കുറയുക, ഇതെല്ലാം ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇടവിട്ടുണ്ടാകുന്ന പനി, പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടുവരുന്ന ചൂട്, ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്. ലങ്സ് കൂടാതെ കിഡ്നി, സ്പൈൻ, നെർവ് സിസ്റ്റം ഇതിനെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 അതിൽ കൂടുതലോ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചികിത്സ നേടണം. ഇനി ഇത് പടരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും വായുവിൽ കൂടിയാണ് പടരുന്നത്. അതായത് ഈ അസുഖമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചുമക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന വായുകണികകളിലൂടെ ഇതിന്റെ രോഗാണു മറ്റൊരാളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ കയറുകയും രോഗം പടരുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ HIV രോഗികള്, പ്രമേഹ രോഗികള്, അവർക്കെല്ലാം ക്ഷയരോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അല്ലാത്ത സൂചി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തിവയ്പ് എടുക്കുന്നവര്, ആവശ്യത്തിന് വൈദ്യസേവനം കുറഞ്ഞവര്, ആരോഗ്യ സേവന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, ഇവർക്കെല്ലാം ഈ രോഗം പിടിപെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് രോഗാണുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചികിത്സിക്കുന്നത്. ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് റിഫാംപിൻ, ഐസോനിയാസിഡ്, പൈറാസിനാമിഡ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ കുട്ടികളിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുക, രോഗം പടർത്തുന്ന കേസുകൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുക, ഇതെല്ലാമാണ് ക്ഷയരോഗം തടയാനുള്ള പ്രധാന മാർഗങ്ങൾ. ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ പ്രാഥമികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്സിനാണ് BCG. BCG കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള TB വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തെ പൂർണ്ണമായും ബാധിക്കുന്ന മിലിയറി ട്യൂബർക്യുലോസിസ്, മസ്തിഷ്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂറോ ട്യൂബർക്യുലോസിസ് ഇതെല്ലാം വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷെ ലങ്സിന് ഇത് 40% പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് BCGക്കുള്ളത്. ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി തീരെ കുറവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് BCG എടുക്കണ്ട. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എത്രയും വേഗം BCG കൊടുക്കണം. 1 വയസ്സിനുള്ളിൽ എന്തായാലും BCG കൊടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 20-21 വയസ്സ് വരെയാണ് BCG പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പ്രശ്നം ചെയ്തു കേട്ടോ. നമ്മള് ട്യൂബർകുലോസിസ് ക്ഷയമാണ് ആള് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണ് BCG. ഓക്കേടാ. ഇനി അടുത്ത അസുഖം ഏതാണ്? ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ട്, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആരായിരുന്നു? പിൻ ചെയ്യാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തോടാം. ഓക്കെ മാം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ലിവറിന്റെ നീർക്കെട്ട് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. പഴമക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് കാല് കഴുകാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം വരുന്നതെന്ന്. നോക്കാം. Hepatitis B is a viral infection that affects the liver. Hepatitis B is a major global health problem with over 250 million people infected worldwide. HPV hepatitis B vaccine. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം. വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്? എന്തെല്ലാം വൈറസുകളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ, ഇതിന്റെ ചികിത്സയാണ് പറയുന്നത്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവറിന്റെ നീർക്കെട്ടാണ്. വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. വൈറസ് ഏതെല്ലാം വൈറസുകളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ. ഇതാണ് 4 തരം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് അല്ലാതെയും ഉണ്ടാകാം. അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, ടോക്സിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, കെമിക്കൽസ്. പല രോഗങ്ങൾ കാരണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാം. വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആൻഡ് ഇ ആണ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ, അതായത് മലിനമായ ജലം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിലൂടെ പകരുന്നത്. വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് സി ഇൻഫെക്റ്റഡ് നീഡിൽ, അതായത് മറ്റൊരു രോഗി ഉപയോഗിച്ച നീഡിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ രോഗാണു ഉള്ള ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കടക്കുന്നതിലൂടെയോ സെക്സൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് നീഡിൽ ആയ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതയായ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് പകരുന്നത്. ഇതാണ് 4 രീതി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയോ സിയോ പകരുന്നത്.
എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായ ഒരു പനിയോ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്ഷീണമോ വിശപ്പില്ലായ്മ ഛർദി ഇതൊക്കെയായിട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അത് 7 അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസം ഈ സിംറ്റംസ് വന്നതിനു ശേഷമാണ് രോഗി കണ്ണിലോ മൂത്രത്തിലോ മഞ്ഞ കാണുകയും അങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തമാണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ആവുന്നതും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ ആദ്യം തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എന്തൊക്കെയെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ലാബ് ടെസ്റ്റ്, ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നിവ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കണ്ണിലെ മഞ്ഞയുടെ ബിൽറൂബിൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. കരളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നീർവീക്കം എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയണം. അതിന് നമ്മൾ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം. അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ, പിന്നെ എന്ത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എയോ ബിയോ സിയോ ഇയോ ഇതിൽ ഏത് വൈറസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഒരു രോഗി മഞ്ഞപ്പിത്തമായി വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പരിശോധനകൾ. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എല്ലാ രോഗികളും അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കി വൈറസിന്റെ അളവ് കണ്ടിട്ടാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മുതൽ 4 ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 4 മുതൽ 6 ആഴ്ചക്കുള്ള രോഗി കംപ്ലീറ്റ് ആയി രോഗവിമുക്തനാവുകയും സാധാരണഗതിയിൽ വർക്കിനെല്ലാം പോവുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ 1% ആളുകൾക്ക് സിവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയായ അക്യൂട്ട് ലിവർ ഫെയിലിയറിലേക്ക് വരെ പോകാം. ആ രോഗികൾക്ക് മരണം വരെ സംഭവിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കരൾ മാറ്റി വയ്ക്കുക, വേറെ ചികിത്സകളൊക്കെ വേണ്ടിവരും. ഏത് രോഗിക്കാണ് കണ്ടിട്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് വാച്ച് ചെയ്യും. മഞ്ഞപ്പിത്തം രോഗികൾ പഥ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഉപ്പ് കുറയ്ക്കുക, അങ്ങനെ പല അഡ്വൈസ് പലരും പറയും. അലോപ്പതി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഥ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഉപ്പ് കുറച്ചാൽ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്നത് കുറയും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ഷീണം വരും. ഹെവി ഫാറ്റ്, അതായത് ബിരിയാണി പോലെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഛർദി ഉണ്ടാവും. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഔട്ട്കംസ് നോക്കാം. 2 വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 4 ആഴ്ച 6 ആഴ്ച രോഗി പൂർണ്ണമായി രോഗവിമുക്തനാവും. പക്ഷെ അത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ആണെങ്കിലും ഇ ആണെങ്കിൽ ലിവർ ഫെയിലിയറിലോട്ട് പോവാതിരുന്നാൽ അതൊരു യൂഷ്വൽ റോളാണ്. പക്ഷേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് സി വന്ന 5% രോഗികൾ അത് ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിലേക്ക് പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പേഷ്യൻസിന് സിംറ്റംസ് ഇംപ്രൂവ് ആയാലും വൈറസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ശരീരത്തിൽ നിന്നും ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും വൈറസിന്റെ രോഗിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ലോങ് ടൈം ഇൻഫെക്ഷൻ ആയത്. എന്ത് ദോഷമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് വെച്ചാൽ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അല്ല, ചില ആളുകൾക്ക് കണ്ടിന്യൂഡ് ലിവർ ഇൻസൾട്ട്, അതായത് ലിവറിന് നീർക്കെട്ട് വന്നും പോയും ഇരുന്ന് അത് ലിവർ ഫൈബ്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ സിറോസിസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് വരാൻ ലിവർ ക്യാൻസർ വരെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 20% കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം ഗ്രാജുവലി കോശങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തെ നശിപ്പിച്ച് സ്കാർ ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുന്നു. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. എല്ലാവരും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുകയും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുക്കുക. കൂടുതലായും കുട്ടികളിലും സ്ത്രീകളിലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നു. പ്രിവെൻഷൻ നോക്കാം. എ ആണെങ്കിലും ഇ ആണെങ്കിലും നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ്? മലിനമായ വെള്ളത്തിലൂടെ ഫുഡ്, സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, മലിനമായി തോന്നുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പ്രിവെൻഷൻസ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എക്ക് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് സി, അതായത് 0 ഡോസ് ജനിച്ച ഉടൻ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് സി മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിച്ച നീഡിൽ ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. രോഗിയുടെ സ്രവങ്ങളിലൂടെ ഉമിനീർ, റിപ്പീറ്റഡ് യൂസ് ഓഫ് നീഡിൽസ്, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത നീഡിൽ വഴിയും ഇത് പകരാം. ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വൃത്തിയില്ലാത്ത നീഡിലൂടെ. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്ക് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യുക. രക്തദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് 3 കോഴ്സ് ആയിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബൈ ടേക്കിംഗ് ദീസ് സ്റ്റെപ്സ് വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ourselves ആൻഡ് our loved one from this serious liver infection. Thank you, ma'am. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തോടെ തന്നെയാണ്. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഏകദേശം പറഞ്ഞു. ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയൊന്നും അത്ര വലിയ സീരിയസ് അല്ല. സാധാരണ വന്ന അസുഖം വന്നു നമ്മൾക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പിത്താണ് വന്നു പോകുന്നു. അതേപോലെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ ആവുമ്പോ കുറച്ച് ഇത്തിരി നമ്മുടെ ലിവറിനേക്ക് ബാധിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറും. അത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് സി
വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണ് ബിയും സിയും. ഇത് ഫ്ലൂയിഡിലൂടെയാണ് പകരുന്നത്, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിലൂടെയാണ് പകരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്? നമ്മുടെ ബ്ലഡ്, യൂറിൻ, അതൊക്കെ എന്താണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. സോ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉള്ള ഒരാള് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് കൂടെ അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതല്ല, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉള്ള ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്ത് അതേ ഡോസിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊരു ക്ലാസ്സില്, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഏതൊരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് എന്താണ്, ആ കുട്ടിക്കും കുട്ടിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനും കുട്ടിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനായിരുന്നു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിരുന്നു ഹസ്ബൻഡിന്റെ. എനിക്കാ മാഡം ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അസുഖം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആൾക്കും കൂടി വന്നത്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആണ്, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും, ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്കും വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. 6 ആഴ്ച ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാക്സിൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. 6 ആഴ്ച മുതൽ 6 മാസം വരെ 3 ഡോസസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസ് ഏതാണ്? ടൈഫോയിഡ് അല്ലെ? അതെ മാം. അതൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തോട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. ടൈഫോയിഡ് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതും ലോകവ്യാപകമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ടൈഫോയിഡ്. ഇപ്പോൾ ടൈഫോയിഡിനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഷജ്വരം, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്നിപാത ജ്വരം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന സാൽമോണല്ല ടൈഫി എന്ന ഒരു തരം ബാക്ടീരിയയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നുകൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുടനീളം അത് വ്യാപിക്കുകയും നമ്മുടെ പല അവയവങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള വെള്ളമാകാം. നമ്മൾ അതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇത് കടന്നുകൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഈ ടൈഫോയിഡ് പകർത്തുന്ന ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള സാൽമോണല്ല ടൈഫി വെള്ളത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുമാണ് പടരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗബാധിതരായവരുടെ വിസർജ്യത്തിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടും. അപ്പം വെള്ളത്തിലും മറ്റു ഈ സാൽമോണല്ല ടൈഫിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാൻ ഇത് ഇടയാകും. അപ്പൊ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ചയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻസെക്ട്സിലൂടെയൊക്കെ ഈ അസുഖം വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ തുടർന്ന് ഇത് നമ്മുടെ കുടലിലെത്തും. നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലുള്ള എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് കുടലിലെത്തും, ബാക്ടീരിയ ബ്ലഡിൽ പ്രവേശിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പിത്താശയം, കരള്, സ്പ്ലീന്, പിന്നെ നമ്മുടെ കുടല്, വൻകുടൽ, ചെറുകുടൽ, ആമാശയം, ഇതിനെയൊക്കെ ഇത് ബാധിക്കുകയും ഈ ആമാശയ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഇത് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പം രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ശരീരമാസകലം വ്യാപിക്കും, ആന്തരാവയവങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടും. അങ്ങനെ ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് എൻഡോടോക്സിനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ജീവന് തന്നെ ആപത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എൻഡോടോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ സാൽമോണല്ല പ്രധാനമായിട്ടും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അത് ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികളിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ടൈഫോയിഡ് മാരകമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ചെറിയ ചൂടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിനം പ്രതി വർദ്ധിക്കുന്ന പനി, തലവേദന, ക്ഷീണം, ദുർബലത, പേശീവേദന, അമിത വിയർപ്പ്, വരണ്ട ചുമ, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഭാരനഷ്ടം, വയറുവേദന, അതിസാരം, മലബന്ധം, ചർമ്മത്തിലെ തിണർപ്പുകള്, വീർത്ത വയറ്, ഇതൊക്കെയാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള ടൈഫോയിഡ് ബാധിതരായിട്ടുള്ള ഒരു രോഗിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് അവരുടെ അസുഖമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടലില് രക്തം വാർന്നു പോകൽ, വൃക്ക തകരാറ്, ആന്ത്രസ്തര വീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള അഫെക്ഷൻസ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഉടനടി കുട്ടികളാണെങ്കിലും വലിയവരാണെങ്കിലും ഉടനടി ചികിത്സ നേടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരം വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈഫോയിഡിന്റെ ഈ സമയത്തിൽ ചികിത്സ നൽകുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കണ്ണുകൾ പാതി അടഞ്ഞിട്ട്
ചലന മറ്റ് രോഗി കിടപ്പിലായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ ടൈഫോയിഡ് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ടൈഫോയിഡിന് പ്രതിരോധമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും 2 വാക്സിനുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വൈവോട്ടിഫ് ബെർണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടൈഫോയിഡ് 21A എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ടൈഫിം വൈ ആൻഡ് ടൈഫറിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടൈഫോയിഡ് പോളിസാക്രൈഡ് വാക്സിനുമാണ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ടൈഫോയിഡ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാക്സിനുകൾ. അതുപോലെ തന്നെ മലമൂത്ര രക്ത പരിശോധനയിലൂടെ ഒരിക്കലും രോഗനിർണയം നടത്താൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അത് ഒരു തവണ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാൽമണല്ല ടൈഫിയുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. പലതവണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ടൈഫോയിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചികിത്സ നേടുമ്പോൾ ഏകദേശം 7 മുതൽ 14 വരെ രോഗികൾക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ച് 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മാറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണ് രോഗമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളോ നടപടികളോ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശുചിയായതും തിളപ്പിച്ചാറിയതുമായിട്ടുള്ള വെള്ളം മാത്രം എപ്പോഴും കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. വെളിയിടങ്ങളിലെ മലമൂത്ര വിസർജനം ഒഴിവാക്കുക. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നല്ല വെള്ളത്തിൽ, ശുചിയായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ രോഗവ്യാപനമുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയും താമസങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി അങ്ങനെ പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ കൂടി ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അത് പോസിബിൾ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ മൃഗങ്ങളിലൂടെ ഒരിക്കലും ടൈഫോയിഡ് പകരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരിലൂടെ മാത്രമാണ് ഇത് പകരുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ പരിസ്ഥിതി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. വേണ്ടത്ര ശുചിത്വമില്ലാത്ത ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിദഗ്ധ വൈദ്യസഹായം തേടാൻ അതൊരു ആവശ്യകതയാണ്. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ടൈഫോയിഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്റെ കാര്യമല്ല. ഞാനൊരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറെ നാൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ടതാണ്, യൂട്യൂബില് ഉണ്ട്. ടൈഫോയിഡ് മേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 80s അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിപ്പാർത്ത ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ടൈഫോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമുണ്ട്, അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ ഒന്നും കിട്ടുവരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരത് നിന്ന് ജോലിക്ക് നിന്നതാണ്, ജോലിക്ക് നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഇവരിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് നിന്ന ആ വീട്ടിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഈ അസുഖം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്നു, അവരെല്ലാവരും മരണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ന്യൂസ് വന്നു. അവരെ കുറെ നാൾ ക്വാറന്റൈനിലൊക്കെ നിർത്തി. എന്നിട്ടും അവരൊരു 80-88 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോ സാധാരണ വാർദ്ധക്യ സദൃശമായ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മരണപ്പെട്ടത്, അല്ലാതെ ടൈഫോയിഡ് കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടതല്ല. നിങ്ങളും ആ ഒരു ന്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ, ടൈഫോയിഡ് മേരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കോ. അതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ അസുഖം, ഇങ്ങനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ? കേട്ടായിരുന്നു. യൂട്യൂബിലാണ് ഞാനിത് കണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അത് ആരെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക്. അവരുടെ അസുഖം ഉണ്ട്, അത് അവർക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കോംപ്ലിക്കേഷനോ ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിലും അവർ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന വീട്ടുകളിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഈ അസുഖം വരുന്നതും അവരെല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഏതൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം മൂലമാണ് വന്നേന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക്. ഓക്കേടാ, അപ്പൊ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കട്ടാ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പോർഷനിലേക്ക് വരാം. ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ ചാർട്ട് ഒന്ന് തരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, തന്നില്ല തോന്നുന്നില്ല. എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ ചാർട്ടേ മാം ഇടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് സ്കാൻ ചെയ്തിടാൻ പറ്റിയില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പുതിയ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷന്റെ ചാർട്ട്? എന്റെ കയ്യിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്ന എഴുതുമ്പോഴേ, അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്ന് നോക്കി എഴുതിയാ വൃത്തിയായി പഠിക്കാമല്ലോ വെച്ചിട്ട്. മാം, ഇപ്പോഴത്തെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഷെഡ്യൂളിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാനത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ MMR ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പം എല്ലാവർക്കും അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. MMR പ്രൈവറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് അത് അതില് അവര് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്കതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. പുതിയ ഷെഡ്യൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, കാർഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ MMR ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇപ്പോഴത്തതില്.
അതിലില്ല. ഞാനിതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തിടാൻ പറയാവുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തിടാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. താങ്ക് യു. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഏത് ഫ്രെയിമാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേ? നാളെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലേസ് നാളെ കൂടി ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. നാളെയാണോ പറഞ്ഞത്? അതെ മാം, നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 26/2 കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞത് ശിവരാത്രി ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, എല്ലാരും പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനില്ലേ ഈ 2 അസുഖങ്ങളുടെ വായിച്ചിട്ട് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. മാക്സിമം തന്നെ റുബല്ലയും മംസും റീഡ് ചെയ്തിട്ടെ. റീഡ് ചെയ്തില്ലല്ലോ. അപ്പോ റുബല്ല, ജർമ്മൻ measles. Unless there is an epidemic in the area or the case in the family, doctor usually prefer immunize the baby against rubella when they are the 1.5 year old. This is news ആണ്. ആ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും റുബല്ല എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ വീട്ടിൽ 1.5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വാക്സിൻ എടുക്കണമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ 1.5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ വാക്സിൻ എടുക്കണം. ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മംസ് ആണ്. Immunization to prevent mumps is usually given when the baby is 15 to 18 months. 15 മുതൽ 18 മാസം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് മംസിന്റെ വാക്സിൻ എടുക്കുന്ന. ആ വാക്സിന്റെ പേര് MMR എന്നാണ്. മംസ് മീസിൽസ് റുബല്ല വാക്സിൻ ആണ്. മംസ് ബൂസ്റ്റർ മേ ബി given when the child is a 12 year old. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് നമുക്ക് 12 വയസ്സിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. This is specifically important for the boys. ആർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വരുന്നത്? ആൺകുട്ടികൾക്കാണ്. ബോയ്സിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് important. If a boy catches mumps when he is immature, he may become sterile. വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ അസുഖം മംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെച്യൂർ ആവാതെ ടൈമിൽ മംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിഷ്ണത്തിന് വീക്കം വരാനും അവര് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആവാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി regular immunization schedule to be followed since the time of birth. The child till the age mentioned in the schedule. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് വാക്സിൻസിന്റെ പേര് പറയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓർഡർ ഇതാണ്. ഏതാണ്? നമ്മുടെ വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന അസുഖത്തിന് ഇന്ന വാക്സിൻ എടുക്കുന്നു, ഇന്നതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നു, അത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന ടൈമിൽ ഇന്ന വാക്സിൻ ഇന്ന അസുഖത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നു. ഇതിൽ പറയാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ബിഫോർ ബർത്ത് നമ്മള് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് ടു ഗീവ് ദ മദർ. എന്താണ്? ടെറ്റനസ്. ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പ്രൊട്ടക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടെറ്റനസ്. ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് നമ്മൾ BCG-നെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ട്യൂബർകുലോസിസ്. ഇനി ഏജ് 6 വീക്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് DPT പോളിയോ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് polio, diphtheria, pertussis and tetanus. Then age of 6 weeks 3 ഡോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന്റെ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊട്ടക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് ജോണ്ടിസ് എന്നുവെച്ചാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അറ്റ് ഏജ് ഓഫ് 10 വീക്സ് സെക്കൻഡ് ഡോസ് DPTയുടെയും പോളിയോന്റെയും സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊട്ടക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് പോളിയോ, diphtheria, pertussis, tetanus. ഇനി 14 വീക്സിൽ തേർഡ് ഡോസ് DPTയുടെ തേർഡ് ഡോസ് ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആണ്. അതും പോളിയോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 9 മന്ത്സിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ആണ് MR വാക്സിൻ. അതിൽ മീസിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റുബലയും കൂടിയുണ്ട്. MR വാക്സിൻ പ്രൊട്ടക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് മീസിൽസ്. ഈ MMR എന്ന് പറയുന്നത് മീസിൽസ്, മംസ്, റുബല്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞ 18 മന്ത്സിൽ 1.5 വയസ്സാകുമ്പോൾ DPTയുടെ വാക്സിനും പോളിയോന്റെ ഇനാക്റ്റീവ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ല, ഓറൽ പോളിയോ ആണ് കൊടുക്കാറ്. ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് DPTയുടെ. Then after 24 months, 24 മാസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈഫോയിഡിന് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ്. നമ്മളൊരു സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ആ ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? മിക്ക
സ്കൂളിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ വാക്സിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട്. വാക്സിൻസ് ഒക്കെ ഇന്ന വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില കോളങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില സ്കൂളുകളിൽ. The teacher should be aware of the common child disease. സോ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാപ്റ്റർ 4 പഠിച്ചത്. കോമൺ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആർക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം? ടീച്ചേഴ്സിന് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലാണ് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ അസുഖമായിരിക്കോ എന്ന് നോക്കാനും ആ കുട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുകയും വേണം. Be careful to notice if any child catches ailment which may be acquired by others. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം, മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണം. അപ്പോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഹെൽത്ത് കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും അതേപോലെ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിഡമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഏത് കോമൺ ചൈൽഡ് ഡിസീസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 ചാപ്റ്റർ കൂടി നമുക്ക് തരുന്ന അറിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ, അവർക്ക് വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷൻസ്, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇതിപ്പോ ഒരു അസുഖം നമുക്കൊരു കുട്ടിക്ക് മേത്ത് നിറച്ച് ചുമന്ന എന്തുണ്ട് കുരുക്കൾ പോലെ പൊന്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് അടിക്കും, എന്താണ് ഇത് 5-ാം പനിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ റുബെല്ലയാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നൂലേ? ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നും ഇല്ലേ? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് മോള് ഇങ്ങനെ ചുമക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് വൂഫിംഗ് കഫ് മറ്റായി പോകും. കാരണം അവളിങ്ങനെ നന്നായി മിന്നാന്ന് പുറത്തു പോയ സമയത്ത് അവള് ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്, അപ്പൊ ജാക്കറ്റ് ഇടാണ്ടാ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അതിന്റെ ആയിരിക്കും അവൾക്ക് നല്ല കഫക്കെട്ടും ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, പനിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇവള് ചുമക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു പേടി ഇത് വൂഫിംഗ് കഫ് മറ്റായി പോകും. ഇല്ല, ഇന്ന് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ സ്കൂളില്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ പോയില്ല. ഇന്ന് ആ ചുമവും കൊണ്ടാ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുള്ളേ. മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇല്ല, മാസ്ക് ഒന്നും വെച്ചില്ല അവള്. ഇവിടെ മാസ്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അവൾ അങ്ങനെയാ പോയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ജാക്കറ്റും തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടെ. ഇപ്പൊ ടൈമിൽ ഇപ്പൊ വീണ്ടും മറ്റേ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, എന്താണ് വൈറൽ ഫീവർ വന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും വൈറൽ ഫീവർ വന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, മെഡിസിൻ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ ഒരു കുട്ടി തൊണ്ടവേദനയാണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ വായിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കും, ആണോ നമ്മളൊന്ന് നോക്കൂലേ? അതായത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെള്ള കളറുള്ള പാട് വല്ലതും വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവരെല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അവർക്കൊന്നും ഈ അസുഖം വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ അസുഖം ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയെ. ഓക്കെ, വന്നാൽ മതി. അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മള് ഫ്രെയിം കാണിക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ നമ്മള് ഫ്രെയിമുകൾ എല്ലാവരും കാണിക്കാം. എല്ലാവരും ഫ്രെയിം അടുത്ത് തന്നെ എടുത്തു വെക്കുക. ഓരോ ഫ്രെയിമുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. എത്ര ഫ്രെയിമുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഒന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു ബട്ടൺ ഫ്രെയിം, ഇത് ലേസ് ഫ്രെയിം. ലേസ് ഫ്രെയിം ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലേ? അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ, നാളെ അടുത്ത ഫ്രെയിം തരാം. ഓക്കെ കേട്ടാ. അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ പോർഷൻ എടുക്കാനുള്ള ടൈമും ഇല്ല, ഫ്രെയിം കാണിക്കാനുള്ള ടൈമും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ടൈം കൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ സൈൻ ഔട്ട് ആരാ പറയുന്നത്? പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് പോയ പോലെ. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വേഗം അങ്ങോട്ട് പോകും. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ടൈം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണ പോലെ തോന്നും. ഓക്കെ, ഞാൻ വന്ന് ഇരുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നണം ഇപ്പൊ. അപ്പോഴേക്കും ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പോലെ. എന്താന്ന് അറിഞ്ഞോടാ, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണ പോലെ തോന്നും. ഓക്കേടാ, ചിലപ്പോ ഈ ബാച്ചിൽ മാത്രം തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലിംഗാ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇന്ന് സൈൻ ഔട്ട് ആരാ പറയുന്നേ? ഞാനാണ് മാം. പറഞ്ഞോടാ. ഓക്കെ മാം. Quote of the day: the best way to find yourself is to lose yourself in service to others. Mahatma Gandhi. Thank you ma'am. Thank you for your wonderful class and thank you for this opportunity. Thank you all. Thank you my dear friends.
ഇന്ന് നമ്മള് ക്ലാസ് എടുത്തത് ആരാണ്? ആരൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത്? ധന്യ ധന്യ എടുത്തു. എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ധന്യ, ഐഷ, ജ്യോതി. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം.